अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुजरियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कुमरमी मासीबाद ज़िले में इंचार्ज वज़ीर का दौरा, इंदिरा मकानात के मंजूरी के कागजात मुस्तहिक़ीन में हवाले, सिलाई मशीनों की तकसीम के साथ साथ सड़क के कामों का बुनियाद रखा। रुकन असम्बली पायल शंकर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की शदीद तनकीद, रकम के लालच में अराजी पर कब्ज़ों का इल्ज़ाम, आइंदा इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त देने का। तेलंगाना रक्षणा सेना इक़्तिदार में आई तो भूलक्ष्मी स्कीम बेज़मीन गरीबों को एक एकड़ ज़मीन देने का कविता ने किया ऐलान। ज़िले में शानदार पैमाने पर सरदार सरवाई बापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद, खराज अक़ीदत पेश करते हुए अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और 20 क़ायदीन खिदमात को खराज पेश किया। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के मामले पर ABVP का एहतजाज, GO नंबर 97 फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालिबा। और अब ख़बरों की तफसील। कुमरमी मासीबाद ज़िला कलेक्ट्रेट के मरबूत इमारत में मुनक़्क़िदा दूसरे मरहले के इंदिरा मकानात के मंजूरी के कागजात और सिलाई मशीनें MLC डंडे विट्ठल, अरकान असम्बली कुआ लक्ष्मी पुलवाई हरीश बाबू और ज़िला कलेक्टर हरिता के साथ ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने मुस्तहिक़ीन में तकसीम की। बताया गया कि 275 सिलाई मशीनें मुस्तहिक़ीन को फ़राहम की गई। इन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में हर असम्बली हलक़े के लिए 2000 इंदिरा मकानात मंजूर किए गए हैं। विट्टी वागू प्रोजेक्ट के तहत ज़ेरकाश्त फसलों को बचाने के लिए पानी छोड़ने की हिदायत अहदेदारों को दी गई। इन्होंने कहा कि साबिक़ में दी गई यकीन दहानी के मुताबिक मुरलावाई में हाईमैन ड्रॉप मुजस्समों के तनसीब के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे कबल वांगड़ी से कागज़नगर तक 8 करोड़ से ज़ायद लाख की लागत से तामीर HLB किए जाने वाले रोड के कामों का संग बुनियाद भी रखा। ఆ పిల్లల కాడికేసి వదిలేసి పారిపోయాడు. ఏంద్ర బాబు కథలు ఇవ్వంటే ఒక్కొక్క ఇంటిని ₹1,00,000 నష్టం వస్తే ఏం ఒప్పుకోవాలన్నాడు. ఆ విషయాన్ని ఆనాడు ఇందిరారెడ్డి హౌసింగ్ మినిస్టర్ చెప్పాడు. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తేవడం జరిగింది. దీన్ని 1,00,000 పెంచండి, లేదంటే ఒక 100 అడుగులు 5,04,000 రూపాయలకు 550 అడుగులు కట్టాలనేది ఆనాడు రూలు. ఆనాడు కూడా గౌరవ శాస్త్రి గారు కోవలసుడు ఉన్నారు. అయితే 1,00,000 పెంచండి, ఒక 100 అడుగులు తగ్గిన అన్నాం. 1,00,000 పెంచలేదు, 100 అడుగు తగ్గలేదు. 5 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది, ఒక్క ఇల్లు మొదలు కాలేదు ఎక్కడ కూడా. సరే 4-5 చోట్ల ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు 4-5 చోట్ల అయినాయి. అది మరి ఈ ఆసిఫాబాద్లో 2018 నుంచి 2023 వరకు ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అయినాయమ్మా. 7,00,000 సంవత్సరానికి 70,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పుల కుప్పలు నెత్తిన మోపిపోయింది. కాబట్టి నెలకు కాంగ్రెస్ 60 సంవత్సరాలలో 64 సంవత్సరాలు 18 మంది ముఖ్యమంత్రులు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేస్తే నెలకు వడ్డీ కడతామో సంవత్సరానికి 70,000 కోట్ల వడ్డీ కట్టాల్సి ఉంది. కాబట్టి రాష్ట్రం అప్పుల కుప్పగా మారింది. కాబట్టి ఈ చెల్లింపులు ఆలస్యమైన కారణంగా వస్తాయా రాజు కింద కొంత ఇబ్బంది ఏడు అయినా కూడా వాళ్ళకు చెల్లింపు చేసే కాలంలో వాటిని మొదలుపెట్టి ఏర్పాటు చేస్తాం। मकामी BJP रुकन असम्बली पायल शंकर को पैसों की लालच लग गई है। ये तनकीद अदलाबाद कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने की। मंगल के रोज़ अपने कैंप दफ्तर में मुनक़्क़िदा शमूलियती प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की। कांग्रेस कायदीन भीमन्ना वेनी, रामलू यादव, रविंदर यादव, पूजा रेड्डी, विनोद रेड्डी और स्वामी की क़यादत में अदलाबाद रूरल मंडल के तंतोली गांव से बड़ी तादाद में अफराद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें पार्टी के खंड में पहनाकर कांग्रेस में खैर मकदम किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पीर के रोज़ भी शहर के 13वें वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाले मसूद के साथ महमूद समीर ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पायल शंकर दौलत की लालच में अराजी पर कब्ज़े कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाल ही में अपनी अहलिया के नाम पर करोड़ों रुपये मालियत के 11 प्लाट तोहफे में दिए गए हैं। इन्होंने सवाल किया कि ये किसके पैसों से तोहफे में दिए गए। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में उल्टा तपस्या करने के बावजूद पायल शंकर कामयाब नहीं होंगे और कारकुनों को अपील की कि उन्हें डिपॉजिट भी हासिल ना होने देते हुए बुरी तरह शिकस्त दें। इन्होंने कहा कि अदलाबाद की सरजमीन से उन्हें भगाने का दिन करीब है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इंदिरा मकानात को खुद फराहम करने का प्रोपेगेंडा करना शर्मनाक है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP ने झूठे वादों के ज़रिए अदलाबाद के अवाम को धोखा दिया।
कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सवाल किया कि अवाम ने MP और MLA को कामयाब बनाया तो उन्होंने आदिलाबाद के लिए क्या किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सरकारी फलाही स्कीमों की तकसीम में हुकूमत को क्रेडिट ना मिले, इस तरह ख़ुद देने का दावा करते हुए आवाम को धोखा दिया जा रहा है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काम करने वाली हुकूमत पर तनकीद करने पर आवाम मुनासिब सबक सिखाएंगे। इन्होंने कहा कि CCI की बहाली के मामले में रुकन असम्बली की नाअहली के बाइस वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद एयरपोर्ट के लिए अराजी हुसूल में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हुकूमत ने उसके लिए भारी फंड्स मुख्तस किए हैं। నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, కాళ్ళు పైకి పెట్టి తల కిందికి వేసి తపస్సు చేసినా కూడా వచ్చే ఎలక్షన్ల పాయల్ శంకర్ రెడ్డికి డిపాజిట్ రాదు. చిత్తుగా ఓడిపోతున్నాడు. మీ ఊర్లోనే అడిగితేనే చెప్పండి, ప్రతి ఊర్లో చెప్తున్నారు. ఈ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్కి డబ్బు పిచ్చి పట్టింది. ప్లాట్లు కబ్జాలు చేస్తున్నాడు, ఇండ్లు కబ్జాలు చేస్తున్నాడు, నాలాలు కబ్జాలు చేస్తున్నాడు, రోడ్లు కబ్జాలు చేస్తున్నాడు. మొన్ననే ఆయన భార్య పేరు మీద, ఆయన పాయల్ శంకర్ భార్య పేరు మీద ప్రభుత్వ భూమిని దాదాపు 25 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే భూమిని 11 ప్లాట్లని ఆయన భార్యకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు పాయల్ శంకర్. ఎవరి పైసలు ఇవి? ఎవరి ఆస్తిది? ఈ పాయల్ శంకర్కు డబ్బు పిచ్చి పట్టింది. ఈ పాయల్ శంకర్ని తీసుకుపోయి ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసి ఒక 10 కరెంటు షాకులు పెడితే అవునా కాదా? డబ్బు పిచ్చి పట్టినటువంటి ఈ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ని తరిమి గుడ్డరీడది పిచ్చి తరిమి ఆదిలాబాద్ నుంచి తరిమి కొట్టే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది బిడ్డ. పాయల్ శంకర్ గుర్తుపెట్టుకో. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఒక ప్రతి ఊర్లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంటే ఈ పాయల్ శంకర్ మేమిస్తున్నామని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ ఇచ్చినావు? ఒక్క రూపాయన్న ఇందిరమ్మ ఇండ్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క రూపాయన్న వాటా ఇచ్చిందా? చూపెట్టు లెక్కలు. ఇన్ని లక్షల ఇల్లు కడుతుంటే ఒక్క రూపాయి కూడా పైనుంచి కేంద్రం నుంచి తీసుకురాలి. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు మోసపూరితమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసి బీజేపీ ఎంపీని ఎమ్మెల్యేని గెలిపిస్తే చాతగాని తనంతో ఈ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన పథకాల్ని ఆయన పథకాలుగా చెప్తున్నాడు. ఈరోజు షాదీ ముబారక్ చెక్కులు ఇచ్చేది మన రేవంత్ రెడ్డి అన్న ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. రేవంత్ రెడ్డి అన్న ఫోటో చింపేసి చెక్కులు పంచుతున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి అన్న ఫోటో ఎక్కడ లేకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు. ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ సూర్యుని మీద ఉమ్మెత్తే నీ ముఖం మిన్నే పడుతుంది. మా రేవంత్ రెడ్డి అని కానీ మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కానీ బద్నాం చేయాలని అనుకుంటే నీ గోతి నీ లొంద నువ్వే నవ్వుకుంటావు. CCI ఫ్యాక్టరీని తెరిపించమని ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా ఈ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ చేతగాని దద్దమ్మ వల్ల CCI ఫ్యాక్టరీ ఇంతవరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెరిపించలేదు. ఎందుకు తెరిపియవు? మళ్ళీ అనుకుంటున్నట ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో ఏ గరీబ్ వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం జరగదు.
2278 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూసేకరణ కింద వాటా విడుదల చేస్తుంది, జీవో ఇచ్చింది. గరీబోళ్ళు పేదలు బ్రహ్మాండమైనటువంటి రేట్ ఇవ్వమని మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా వెంటనే రిలీజ్ చేసి ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి సత్వరం శ్రీకారం చుట్టాలని ఇక్కడ నుంచి మీ అందరి సాక్షిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మీ నాయకుడు, మీ బిడ్డగా, మీ తమ్మునిగా, మీ కొడుకుగా నేను ముందుండి నడిపిస్తా ఈ పాయశంకర్ కోట బద్దలు కొట్టుకోవడానికి. కోట్లాది రూపాయలు పెట్టి పాత ఇల్లుని కొత్త ఇల్లులాగా మార్చుకుంటున్నావు. ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన కోట్లాది రూపాయలు? గజకర్ణ, గోకర్ణ, టక్కు టమార విద్యలు, నీ మాయల ఫకీరు వేషాలు, డ్రామాలు మా దగ్గర సాగవు బిడ్డ. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే నిన్ను చిత్తుగా ఓడగొట్టి ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు. అందరం కలిసి మెలిసి వచ్చే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద 50,000 మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేద్దాం. మీరు ఆశీర్వాదం పెడితేనే అవుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బిడ్డలందరూ, కాంగ్రెస్ పార్టీలో మన నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా మనం అభివృద్ధి చేసుకుందాం. పల్లెలలో, ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో బ్రహ్మాండంగా అన్ని రంగాలలో మన ఆదిలాబాద్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం. నేనుంటా మీకు తోడుగా, మీరు నాకు తోడు, నేను మీకు తోడు. మీరెవ్వరు కూడా అందరం కలిసి మెలిసి కష్టపడి అందరినీ కలుపుకపోతూ చక్కగా అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు లేని గ్రామంలో మేము ఓట్లు అడగాం. ఇందిరమ్మ అంటే మన ఇందిరాగాంధీ పేరు మీద ఇచ్చినటువంటి ఇండ్లు ఏ గ్రామంలో అయితే ఉన్నాయో ఆ గ్రామంలో ఓట్లు అడగం. మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు లేని గ్రామాలలో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఓట్లు అడగద్దు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది చేసరి. జెన్జీ అంటే నేటి తరం, యువతరం, మన సమాజానికి, మన ఆదిలాబాద్కి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, మన ఆదిలాబాద్కి యువత, యూత్, వారందరినీ కూడా బ్రహ్మాండంగా చదువు సందేళ్లలో ముందుండి మన ఆదిలాబాద్ గడ్డ పౌరుషం చూపిద్దాం. మనమంతా ఒకటే. మీ మనసులలో ఏం అనుమానాలు పెట్టుకోవద్దు. మీ అందరికీ తెలుసు చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి, అయినా కూడా మనం అన్నదమ్ములాగా కలిసి పనిచేద్దాం. అన్నదమ్ములం మనం అందరం కూడా అక్క చెల్లెళ్ళలాగా అన్నదమ్ముల్లాగా బ్రహ్మాండంగా పనిచేద్దాం. మనమంతా ఒక్కటే. కష్టించి పనిచేసి ఈరోజు ప్రతి సమస్యను పరిష్కారం చేసుకుందాం. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు బుక్కెడు గువ్వలిని నాకు, నా 2 పిల్లలకు, మా కుటుంబానికి ఆశీర్వాదం పెడితే చాలంతే. చాలా చల్లగా ఉంటుంది బిడ్డ, నువ్వు చల్లగా ఉండాల బిడ్డ అని పెడితే ఆశీర్వాదం చాలు. నేను చెప్తున్నాను, రాజకీయాల కోసం నేను ఆఫీస్కి వస్తే బుక్కెడు భూ పెడతాను. నా 2 పిల్లల పేరు మీద నేను బుక్కెడు భూ పెడుతున్నా. నా పుణ్యం నా పిల్లలకు తాకితే చాలు. तेलंगाना रक्षणा सेना इख्तिदार में आती है तो भूलक्ष्मी स्कीम मुतारफ़ कराते हुए बेज़मीन गरीबों को 1 एकड़ ज़मीन देने का कविता ने सनसनीखेज़ ऐलान किया। बंजारा हिल्स में वाक़ पार्टी दफ्तर में बात करते हुए कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में गरीबों की ज़मीनों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। इन्होंने तनक़ीद की कि प्रोजेक्टों के नाम पर सबसे पहले असाइन ज़मीनें हासिल की जा रही हैं। इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके भाइयों पर अराज़ी लूटने के इल्ज़ाम आयद किए। इन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का के ख़ानदान के अफराद की हुक्मरानी चल रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि गरीबों के असाइन ज़मीनों पर उन्हें मालिकाना हक़ूक़ फराहम किए जाएँ। భూమి అంటే ఆయనకు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కావచ్చు, కానీ నా పేద బీసీ ఇంటి ఆడబిడ్డకు భూమి అంటే ఒక ఇమోషన్. నా పేద దళితులకు భూమి అంటే ఒక ఇమోషన్. నా ఆదివాసీలకు భూమి అంటే పంచ ప్రాణం. వదిలిపెట్టి ఉండలేరు, అడవిని వదిలిపెట్టి, భూమిని వదిలిపెట్టి. ఆ విషయం అర్థమవుతలేదు రేవంత్ రెడ్డి గారికి. మానవత్వం అన్నది పరిపాలనలో లోపించింది. అందుకే నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నా, భూమి పంపిణీ జరగాల్సిందే. తెలంగాణ రక్షణ సేన అధికారంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా భూమి లేని ప్రతి పేద ఇంటికి కూడా కుటుంబానికి 1 ఎకరం చొప్పున మేము భూలక్ష్మి పథకం పేరుతోని భూ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. पसमानदा और कमज़ोर तबक़ाती खुददारी की अलामत और मुग़ल सल्तनत के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बग़ावत का परचम लहराने वाले बहादुर सरदार
सरवाई पापन्ना गौड़ थे। ये बात मकामी इदारों के एडिशनल कलेक्टर राजेश्वर ने कही। मंगल के रोज़ मकामी आरटीसी बस स्टैंड के सामने वाक़ सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्समे के पास बीसी वेलफेयर महकमे के ज़ेर एहतमाम उनकी 376वीं पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने में मुनक़िद की गई। म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा के साथ सरदार पापन्ना के मुजस्समे और तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि एक आम गीत मज़दूर ख़ानदान में पैदा होने वाले सरदार सरवाई पापन्ना ने हुक्मरानों के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ गोरिल्ला फ़ौज तश्कील देकर तकरीबन 21 किलों पर कब्ज़ा करना उनकी बहादुरी की मिसाल है। इन्होंने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान में अवैयल नरसिम्हा रेड्डी जैसे मुजाहिदीन आज़ादी को बरतानवी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पापन्ना की तारीख़ में अजीम तहरीक फराहम की। जोहार सरदार सरदार पापन्ना गौड़ की, जोहार जोहार, जोहार सरदार सरदार पापन्ना गौड़ की, जोहार जोहार, साधिద్దాం పాపన్న గౌడ్ ఆశయాలను। సర్దార్ సర్వన్న పాపన్న గౌడ్ యొక్క జయంతి 379 జయంతి ఉత్సవాన్ని ఈరోజు అధికారికంగా నిర్వహించడం జరిగింది। తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు సుమారు 370 ఏళ్ల క్రితం దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక ఇద్దరు సమకాలీన యోధులు, ఒకవైపు మధ్య భారతంలో శివాజీ గారు, ఇటు తెలంగాణ ప్రాంతంలో సర్దార్ పాపన్న గారు, ఇద్దరు కూడా గేరిల్లా వార్ఫేర్ను స్టార్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు। గేరిల్లా యుద్ధ పద్ధతుల్లో మొఘళ్ళపై పోరాటం చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని స్వతంత్రతను కాపాడడానికి, ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛను హక్కుల్ని రక్షించడానికి విరోచితంగా పోరాడినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, మరియు ఇద్దరు సమకాలీకులే, ఒక 10 సంవత్సరాల తేడాతోని ఇద్దరు కూడా సమకాలీకులే। మరి అటువంటి సర్వాయి పాపన్న గారు ఈ యొక్క ప్రస్తుత జనగామ జిల్లా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఈ యొక్క రఘునాథ్పూర్ మండలంలో జన్మించి ఈ యొక్క అప్పుడున్న పరిస్థితులు, ప్రజల్ని పీడించేటువంటి విధానం, అధిక పన్నులు, ఇవన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ కోటల్ని విముక్తి చేసి తను ఒక సైన్యాన్ని నిర్మించి ఈ యొక్క మొఘళ్ళను ముప్పు తిప్పలు పెట్టాడు। ఎంతమంది యోధుల్ని పంపినా అతన్ని సజీవంగా పట్టుకోలేకపోయారు। మీరు ఇప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క భువనగిరికి వెళ్ళినట్టయితే ఆ కిల్ల ముందర ఉన్నటువంటి అతని విగ్రహము, అక్కడ ఉన్నటువంటి చారిత్రక ఆనవాళ్ళు ఇప్పటికి కనబడతాయి। ఆయన ఎంత గొప్ప యోధుడు అంటే సైన్యం కూడా ఎక్కలేనంత అంత పైకి ఒక కోటను నిర్మించి దాన్ని శత్రు దుర్భేద్యంగా మార్చి దాన్ని ఆనవాసనం చేసుకొని వాళ్ళ మీద పోరాటం సాగించాడు। కాబట్టి ఈయన పోరాటం స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవాలి। ఈనాటి తరం ఇది గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఏదైతే తెలంగాణ చరిత్రలో నిలిచిన గొప్ప యోధుడు అని మనం చెప్పుకుంటాం। ఎందుకంటే ప్రజల పక్షాన నిలబడి తనకంటూ సైన్యం లేకున్నా తనే ఒక సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఏదైతే ప్రజల కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం పోరాటం చేసిన యోధుడు ఆయన। కాబట్టి ఆయనని మరింత మనం స్మరించుకోవాలి, ఆయనని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి। అంటే ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే పేద ప్రజలకు మనం ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ధైర్యంగా నిలబడాలి, ప్రశ్నించాలి అనేది ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం। కాబట్టి తప్పకుండా ఆయన అడుగుజాడల్లో మనమందరం నడవాలని కోరుకుంటూ अवाम के मसाइल जानने और उन्हें हल करने के मकसद से ही प्रजा दरबार कायम किया गया है। ये बात अदलाबाद कांग्रेस पार्टी का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कही। शहर में वाक़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप दफ्तर प्रजा सेवा भवन में मंगल के रोज़ मुनक़्क़दा प्रजा दरबार में कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। हल्क़े इंतखाब के अवाम, पार्टी कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँचे और अपने मसाइल के सिलसिले में कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दरख्वास्तें पेश की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मसाइल पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उनके हल के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि अब तक प्रजा दरबार के ज़रिए कई मसाइल हल किए जा चुके हैं।
हुकूमत सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को निजी बनाने की कोशिश कर रही है। इल्ज़ाम ABVP के रियासती हॉस्टल कन्वीनर गंगा प्रसाद ने आयद किया। मंगल के रोज़ आदिलाबाद के संजय गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने ABVP की क़यादत में तलबा के साथ धरना दिया गया। इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। GOMS 97 के ज़रिए पॉलिटेक्निक से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हुकूमत की जानिब से मंजराम पर लाने का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की वार्निंग दी गई। అట్లా కాదండి, నేను ఏమంటున్నా, ముగ్గురు అన్నారు, ముగ్గురుతో చూడ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే మీరు కొంతమంది వింటారో వినరా, కొంతమంది వింటారు, ఒక 5 అడుగులు వెనకాలమని చెప్పు, పెద్దగా చేసి చూస్తారు, ఎంత కామ్లో ఉండాలో అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు అడ్రస్ చేయలేదు అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి. మీరు ఆ విధంగా రాసి వాళ్ళు రైట్ కొటేషన్ తీసుకోవాలా, అది అండర్లైన్ చేయాలా, ఆ కొటేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకున్నప్పుడు అవి కూడా మీరు అడ్రస్ చేసుకోవచ్చు. మనం తలుచుకుంటే ఏమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియాలి, ఓకేనా? అదే పర్మిషన్ ఎక్కువ ఆవేశం. నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జియో నంబర్ 97 అని తెచ్చి ఏదైతే ప్రభుత్వం యొక్క పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు కానీ డిప్లొమా కోర్సుకు సంబంధించిన కానీ అవి ప్రైవేటీకరణ చేసి ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్లో చదువుకున్న విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తుని రోడ్డు పైన తీసుకెళ్ళడానికి వీడు ప్రైవేటీకరణ చేసి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల కుమ్ము కాసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం. మీరు ఎవరైతే ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను ప్రైవేటీకరణ చేసి వాళ్ళని రోడ్డు పైన తీసుకెళ్లాలని చూస్తున్నారో వాళ్ళకి వెంటనే ఆ జియో నంబర్ 97ని రద్దు చేసి విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తును బాగుపరుస్తున్నారని ABP మిమ్మల్ని విన్నపించడం జరుగుతుంది. అలాగే వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు బాగుపడాలా, వాళ్ళ యొక్క పాలిసైడ్ ఎగ్జామ్ రాసి వాళ్ళు చదువుకొని వాళ్ళ ఒక ర్యాంక్ వస్తే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది వస్తున్నది. అటువంటి గవర్నమెంట్ విద్యార్థులు పేద ధనిక మధ్యతరగతి విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు నా కొడుకు బాగుండాలి, నా కూతురు బాగుండాలని వాళ్ళు చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ గవర్నమెంట్లలో ఎక్కడో హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంటే వాళ్ళ యొక్క విద్యను వ్యవస్థగా రోడ్డు పైన పారిదోలడం ఇది ఎంతవరకు సమంజసమని మిమ్మల్ని ABP డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. లేని ఏడల ఈ ABP మిమ్మల్ని ఒకటే విన్నపించడం జరుగుతుంది. ఏదైతే జియో నంబర్ 97ను వెంటనే వెనక్కి తీసుకొని విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని ABP మిమ్మల్ని విన్నపించడం జరుగుతుంది. లేని ఏడల రాబోయే రోజులలో ABP దేనికైనా సిద్ధమని మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడం, అలాగే గొంతుని విప్పి చెప్పడం ఇది ABP యొక్క డిమాండ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నా పేరు బుధారి గంగా ప్రసాద్, ABP स्टेट हॉस्टल को कन्वीनर। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़त्म करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए बेला मंडल के BRS कायदीन ने एहतजाज किया। BRS कायदीन कारकुनान रैली की शक्ल में तहसीलदार दफ्तर पहुँचे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बाद इज़ा मकामी तहसीलदार को याददाश्त पेश की गई। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारी मांग हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। పెళ్లి ఖర్చుల కోసం మా మాజీ ముఖ్యమంత్రి BRS పార్టీ అధ్యక్షులు KCR గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం గతంలో KCR కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని వెంటనే ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం। हमारी मांगे नहीं तो कुर्सी खाली करो। CM कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक जो स्कीम है KCR साहेबाने जो 10 वर्ष न चुकता, पक्षपात न करता, पार्टी भेद न करता सगळ्या
जातींच्या महिलाला बहिणींना कल्याण लक्ष्मी कार्यक्रम चालवला. 10 वर्ष कार्यक्रम चालल्यानंतर आज रेवंत रेड्डी गव्हर्नमेंट, काँग्रेस गव्हर्नमेंट कोणातरी हातवारी, त्याच्याच कार्यकर्त्या हातवारी पिटिशन टाकून प्रजा फंड, गव्हर्नमेंटचा फंड दुरुपयोग होत आहे म्हणून एक पिटिशन टाकून कोर्टमध्ये, हायकोर्टमध्ये गेले तर गव्हर्नमेंटला महिना 2 महिने टाईम दिला. कशाकरता? काउंटर दाखल करण्याकरता. तर गव्हर्नमेंट एवढी मशिनरी असून, एवढे वकील असून, एवढं मशिनरी असून, एवढे IAS IPS ऑफिसर असून गव्हर्नमेंटनी जवाब नाही दिल्यामुळे आज जो आहे कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक जो स्कीमवर स्टे देण्यात आला. गव्हर्नमेंटची नियत माहीत होत आहे की तुम्हाला ह्या स्कीम चालवायची नाही, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम चालवायची नाही हे स्पष्ट झालं. इलेक्शनच्या अगोदर का म्हटले तुम्हाला माहीत आहे? 1 लाख बेला ग्राम पंचायत हदूद में सड़कों, इमारतों और अवामी मकामात पर बगैर इजाज़त कब्जा करके कारोबारी सरगर्मियां अंजाम देने वालों को बेला ग्राम पंचायत के अहदेदारों ने नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में कहा गया है कि बगैर इजाज़त सड़कों और अवामी मकामात पर दुकानें, ठेले और दीगर कारोबारी सरगर्मियां अंजाम देने से अवाम और गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा हो रही है. इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा तजावुज़ात को 3 दिन के अंदर हटाने के अहदेदारों ने हिदायत दी. मुकर्रर मुद्दत में तजावुज़ात न हटाने की सूरत में तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 के तहत मज़ीद कार्रवाई करने की ग्राम पंचायत अहदेदारों ने वार्निंग दी. आवाम से अपील की गई कि आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए सड़कों और अवामी मकामात पर कब्जे न करें और ताउन करें. వేల గ్రామ పంచాయతీలో సర్వీస్ రోడ్లలో కానీ షాప్స్ ముంగడ ఇట్లా రేకుల షెడ్ వేసుకొని అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తూ ఆ స్టెప్స్ వేసుకొని ప్రజల రాకపోకలకు భంగం కలిగిస్తున్నారు. ఎట్లంటే అట్లా ఫుట్పాత్ల మీద కూడా పార్కింగ్ చేస్తున్నారు, బైక్ పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రజలకు చాలా అంతరాయం కలుగుతుంది, ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు వేల గ్రామ పంచాయతీ తరఫున నిర్మాణాలను, అక్రమ నిర్మాణాలను తీసివేయకపోతే మేము 3 రోజుల తర్వాత జేసీబీతో వచ్చేసి తీసివేయడం జరుగుతుందని, దానికి సంబంధించిన ఖర్చులు కూడా మీ నుంచే మేము వసూలు చేస్తామని గ్రామ పంచాయతీ తరఫున వారికి ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर हाई कोर्ट की जानिब से अबूरी हुक्म इल्तिवा आयद किए जाने के खिलाफ कुमरा में आसिफाबाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने रुकन असम्बली कुआ लक्ष्मी की क़यादत में BRS कारकुनों ने धरना दिया. हुकूमत के रवैये के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए नारे लगाए. कुआ लक्ष्मी ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों की बेटियों की शादी के मौके पर माली सहारा फराहम करने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के KCR ने मुतारफ़ कराई थी. इन्होंने कहा कि इस तरह की फलाही स्कीमों को कांग्रेस हुकूमत की साजिश के तहत रोकने से मुआशी तौर पर पसमानदा ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో, నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో దళిత బంధు, రైతు బంధు, మహాలక్ష్మి పథకము, కళ్యాణ్ లక్ష్మి పథకము, షాదీ ముబారక్ పథకము అమలు కాకపోవడంపై బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం పిలుపు మేరకు పెద్దలు ఆసిఫాబాద్ శాసనసభ్యులు కోవ లక్ష్మి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గం కొమరంభీం జిల్లా కేంద్రంలో కలెక్టరేట్ ముందర ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ రోజు అడ్డగోలుగా 420 హామీలు చెప్పి, అబద్ధాల హామీలు చెప్పి గద్దెనెక్కినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు దాంట్లో కనీసం 10% కూడా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల్ని అడుగుతూ ఉంటే
తుంటం దించి ముద్దెత్తుకున్న పరిస్థితి వల్ల తెలంగాణలో ఉన్నదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మిత్రులారా, ఏనాడైతే ఆ రోజు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు పేరట దళితులకు పెద్దన్నాయుడు, రైతు బంధు పేరట ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఒక అన్నలాగా నిలిచి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక పెద్ద రైతులాగా ఆ రోజు ఉంటే, ఇవాళ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత రావణ కాష్టంలాగా మిగిలిపోయిందన్న విషయం ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. बहुजन खुददारी का पहला परचम सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ थे। ये बात कुमरमी आसिफाबाद ज़िले के एडिशनल कलेक्टर युवराज मरमट ने कही। सरवाई पापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश तकरीब के तहत ज़िला मरकज़ में वाक़ कलेक्टर इमारत के मीटिंग हॉल में गौड़ संगम और बीसी तंजीमों के क़ायदीन के साथ शिरकत करते हुए सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाकर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इन्होंने कहा कि आम ख़ानदान में पैदा होकर उस वक्त के मुग़ल हुक्मरानों की बरबरेत का मुकाबला करते हुए गोलकुंडा पर हुक्मरानी करने वाले अदीम शख्स सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ थे। इन्होंने कहा कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए पसमानदा अवाम का साथ दिया। इन्होंने हर एक से अपील की कि पापन्ना गौड़ के नज़रियात और मकासद की तकमील के लिए कोशिश करें। నడిపినటువంటి కూడా మా తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి పక్షాన స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని చక్కటి కార్యక్రమంలో పెద్దలందరికీ కూడా మరి వివిధ మండలాల నుంచి చేసినటువంటి నాయకులందరికీ తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాభివందనాలతో ఈ చక్కటి గీతాన్ని అందిస్తున్నారు. హలో తెలంగాణలో సౌడిని వన్న తెలంగాణలో సర్వై 12 ఉదయించిన తొలి పొద్దు సౌరతరములో మా సర్వై పాపన్న వందనం. పెద్దలందరికీ మరి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారం. ముఖ్యంగా సర్వాయి పాపన్న మన జీవిత చరిత్ర చూసినట్లయితే ఆ రోజులలో అంటే మనకి ఏ రోజు కూడా వారిని పాపన్న గారు డబ్బులు అడగలేదు. सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ ने एक जंगजू और आवाम के लिए जद्दोजहद करने वाले कायद की हैसियत से तेलंगाना की तारीख में मुनफरिद मकाम हासिल किया। ये बात मोकदीपा कायदीन अमरवेनी नरसा गौड़ ने कही। निर्मल ज़िला मरकज़ में म्यूनसिपल दफ्तर के सामने पापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश मनाई गई। उनके मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जोहर सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ को, जोहर सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ को, जोहर पापन्ना गौड़ आशयाలను, जोहर पापन्ना गौड़ आशयाలను, जोहर सरवाई पापन्ना ఆశయాలను. సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ చిన్నతనంలోనే తన తండ్రి చనిపోవడం జరుగుతుంది. మరి ఆ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత చిన్నతనంలోనే పశువుల కాపరిగా పశువులు మేపుతూ వాళ్ళ అమ్మకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి మరి ఆ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి తరుణంలో యుక్త వయసు రాగానే తాటి ఈత చెట్లను ఎక్కుతూ కులవృత్తి చేసుకొని బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలోనే అప్పుడున్నటువంటి మొగలాయి పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ కళ్ళు గీసే వాళ్లను దోపిడీ చేస్తూ ప్రజలను అత్యాచారాలు చేస్తూ మరి ఆస్తులు ఎత్తుకపోవడం, కుల వివక్ష చూడడం, అణచివేయడం, బడుగు బలైన వర్గాల ప్రజల మహిళలను తీసుకెళ్లి మరి బలవంతంగా అత్యాచారాలు చేసి చంపడం, ఇవన్నీ చూసినా తను అసలు ఏంది మరి మనుషులంతా అందరూ సమానమే కదా, మరి ఎందుకు ఇట్లా దోపిడీ చేస్తున్నారు, ఎందుకు అంచవేస్తున్నారు, ప్రశ్నిస్తే ఎందుకు హత్యలు చేస్తున్నారు, కనుక ఇవన్నీ పోవాలంటే ఏం చేయాలనేటువంటి ఒక చిన్న ఆలోచనతోటి మొట్టమొదటిసారిగా 12 మంది చాకలి, కుమ్మరి, కమ్మరి, దూదేకుల వీళ్ళందరూ కలుపుకొని ఒక 12 మందితోటి చిన్నగా సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి మెల్లమెల్లగా 12,000 జనం మరి సైన్యాన్ని తయారు చేసుకుని దాదాపు 20 కోటలను మరి కొల్లగొట్టి రాజ్యాధికారం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ రాజు అని చెప్పి ఆఖరికి 12 గడియలు ఏదైతే గోల్కొండ కిల్లను ఏలినటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి రాజు ఎవరు?
निर्मल जिला मरकज़ में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने कौमी शाहरा पर ABVP की क़यादत में पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा ने रास्ता रोको एहतजाज किया। जियो नंबर 97 को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया गया। तलबा ने कहा कि गरीब तलबा पॉलिटेक्निक तालीम पर इन्हिसार करते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस GO के बाइस तलबा की फ़ीस में इजाफा होने का इम्कान है। पॉलिटेक्निक के बाद मज़ीद आला तालीम के मौक़े कम होने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ నిర్మల్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులతో రోడ్డెక్కడం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి జియో నెంబర్ 97ని ఉపసంహరించుకోవాలి. కారణం ఏంటంటే సాంకేతిక విద్య అయినటువంటి పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలను ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ శక్తిలో విలీనం చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయము. సాంకేతికంగా మేము చదువుతూ మంచి కొలువులు కొడతాం, ఇంజనీరింగ్ జాబ్ కొడతాం, సబ్ ఇంజనీర్లు అవుతాం అని మంచి మంచి ఉపాధిలు కొడతామని వచ్చినటువంటి ఈ రోజు మధ్యతరగతి కుటుంబాల విద్యార్థులందరికీ అన్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులతో సహా అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్లో ఈ రోజు రోడ్డెక్కి నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఒకవేళ కనుక జియో నెంబర్ 97ని ఉపసంహరించుకోకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగానైనా మేము బుద్ధి చెప్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. कुमरमी आसिफाबाद ज़िला मरकज़ में आदिवासी हक़ूक़ की जदोजहद करने वाली तंजीम तुड़म दिब्बा की जानिब से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मरकज़ी और रियासती कमेटियों की अपील के मुताबिक 19 अगस्त बुध के रोज़ एजेंसी बंद को मुकम्मल हिमायत देने की अपील की। तुड़म दिब्बा के ज़िली सदर कोवा विजय कुमार ने इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने हाल ही में जारी किए गए पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन में एजेंसी इलाक़ों के आदिवासी उम्मीदवारों को ख़ुसूसी तरजीह न दिए जाने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माजी में एजेंसी इलाक़ों के नौजवानों को पुलिस भर्तियों में 75% ख़ुसूसी रिजर्वेशन हासिल था, लेकिन मौजूदा नोटिफिकेशन के बाइस हज़ारों आदिवासी नौजवानों की मुलाजिमत के मौक़े से महरूम होने का ख़तरा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर 75% रिजर्वेशन बहाल किया जाए। ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ చేశారు కాబట్టి దానికి నిరసనగా 19న మన ఉమ్మడి జిల్లాలో మొత్తం ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల మండలాలు సంపూర్ణంగా బంద్ చేయాలనేసి మేము రాష్ట్ర కమిటీ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ బంద్ను పిలుపు ఇచ్చారు. కాబట్టి వాణిజ్య సంస్థలు వ్యాపారస్తులు అందరూ సహకరించి ఈ బంద్ను సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతారనేసి మేము కోరుతున్నాం. ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ ఏదైతే పోలీసు రిక్రూట్మెంట్లో మాకు ఆదివాసులకు ఏజెన్సీ ప్రాంత వాసులకు నష్టం కలిగించినటువంటి రిజర్వేషన్ 75 రిజర్వేషన్ మాకు కేటాయించలేదు రిక్రూట్మెంట్లో. కాబట్టి మేము ఆ రోజు నాడు అంటే ఈ నెల 19 తారీఖు నాడు బుధవారం నాడు కొమరం భీం జిల్లా అంతటా కూడా ఏజెన్సీ మండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంతటా కూడా సంపూర్ణంగా బంద్ నిర్వహించుటకు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర జాతీయ నాయకత్వాలు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. కాబట్టి కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ కూడా దానిని ఏదైతే ఈ 19 తారీఖు నాడు ఏజెన్సీ బంద్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిని సంపూర్ణంగా బంద్ నిర్వహించడం జరిగింది. సంపూర్ణంగా స్వచ్ఛందంగా బంద్ నిర్వహించి మాకు సహకరిస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद के राणा दिव्या नगर हाई स्कूल आदिलाबाद हेडमास्टर श्री हरी बाबू ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को तालीमी सहूलियात के साथ बुनियादी ज़रूरियात भी मुफ्त फ़राहम कर रही है, जबकि मेयारी तालीम पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के राणा दिव्या नगर हाई स्कूल में मंगल के रोज़ तलबा में हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा जूते तकसीम किए गए। स्कूल असातिज़ा ने तलबा को जूते फ़राहम किए। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर श्री हरी बाबू ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को तालीमी सहूलियात के साथ बुनियादी ज़रूरियात भी मुफ्त फ़राहम कर रही है। इन्होंने बताया कि तलबा के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, यूनिफॉर्म, दरसी कुतुब और नोटबुक्स मुफ्त फ़राहम किए जा रहे हैं, जबकि मेयारी तालीम पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हेडमास्टर ने तलबा पर जोर दिया कि हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली तमाम सहूलियात से भरपूर इस्तेफ़ादा करते हुए अपनी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करें।
నవ్వు ముఖం పెట్టండి, నవ్వు ముఖం పెట్టండి. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कुमरा में मासियाबाद ज़िले में इंचार्ज वज़ीर का दौरा, इंदिरा मकानात के मंजूरी के कागजात मुस्तहिक़ीन में हवाले, सिलाई मशीनों की तकसीम के साथ साथ सड़क के कामों का बुनियाद रखा। रुकन असम्बली पायल शंकर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की शदीद तनकीद, रकम के लालच में अराजी पर कब्ज़ों का इल्ज़ाम, आइंदा इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त देने का। तेलंगाना रक्षणा सेना इक़्तिदार में आई तो भूलक्ष्मी स्कीम, बेज़मीन गरीबों को एक एकड़ ज़मीन देने का कविता ने किया ऐलान। ज़िले में शानदार पैमाने पर सरदार सरवाई बापन्ना गौड़ की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद, खराज अक़ीदत पेश करते हुए अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और 20 क़ायदीन ने खिदमात को खराज पेश किया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।